बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी कूक पाकिस्तान कूक दी टीम दे नाल पिंड अब्दाल च मौजूद हाँ ते इत्थे एक असी कहानी पेश करांगे अपने सामीन दी खिदमत च कि जदों वंडी होई तो उस वेले जिहड़े खानदानां ने उत्ते जो कुछ बीती उन्हां विचों एक खानदान दे चश्मो चराग जनाब पाक कालू साहब साडे नाल बैठे हुए ने। ये पाक कालू दे नाम नाल ही मशहूर ने। तुहाडा जी असल नाम की होया जी? गुलाम नबी उर्फ पाक कालू। ते इस वेले असी जिथे बैठे ने इनू पुहाड़ा क्या आख्या जांदा है, पुहाड़ा। ते इसलिए मैं थोड़ा जिहा पुहाड़े दा व्यू जिहड़ा ना पेश करांगा अपने नाजरीन दी खिदमत च। ते ये बड़ा जबरदस्त मंजर है। इन्हां दे नाल पंजाबी सोशल मूवमेंट दे आगू मोहम्मद ज़ाहिर भट्टी भी मौजूद ने। ते जिहड़ा इहदा व्यू है साइडां दा नहर अपर चनाब इत्थे वग रही है। तारीखी जिहड़ा सिलसिला है ये सारा पिंड अब्दाल बहुत पुराना पिंड है। जैंतर दे इत्थे बूटे उगे हुए ने ते जनाब काबली किकर ने नाल है टाली दे बूटा है जिहड़ा कि हुण मुकदे जा रहा है। ते एक हिसाब दा टिब्बे ते आलमोस्ट इन्हां दा घर है ते नहर दे नेड़े नहर दी ठंडियां ठंडियां हवावां रोज़ इत्थे टुरदियां ने। बहरहाल असी ये कहानी इन्हां दे उत्ते अज बनावांगे ते नाल डंगर बच्छा भी इन्हां दा बन्निया होया है। इहदा भी व्यू आ गया जी। ते नहर वग रही है, ठंडियां ठंडियां हवावां रात नूं इत्थे टुरदियां ने, दिने भी क्या मंजर है खूबसूरत। ते जनाबे अली इत्थे हुण असी जिहड़ी सन 47 जदों पाकिस्तान बन गया ते असी पिंड दे जिहड़े चौधरी सन, क्योंकि वो खानदान सी जिहड़ा उस वेले इस पिंड दा सब तो मोतबर और पिंड दा जिहड़ा मालक सी इस खानदान। मगर हालात माड़े हो गए। जो हालात इन्हां ते बीते असी उस हवाले नाल जनाब इन्हां नाल गलबात करांगे। ते जनाबे अली जनाब गुलाम नबी साहब उर्फ पाक कालू, तुसीं दसो कि तुसीं अपने वड्डियां कोल जिहड़ा जो सन 47 दे विच पाकिस्तान बन गया जिहड़ियां गल्लां सुनियां ज़ाहिर है तुसीं तुहाडे वड्डे सिख सन, उस तो फिर उन्हें इस्लाम कबूल किया और माशाअल्लाह तुसीं भी पाबंदे सोमो सलात हो ते अपना सारी जिंदगी हयाती तुसां दयानतदारी दे नाल काम कीता है, मेहनत करके रोटी कमाई है, हसूल रिज़्क़े हलाल जिहड़ा ना वो तुहाडा मकसद रहा जिंदगी दा, इबादत दे तौर ते तुसां काम कीता है। बहरहाल ते सानू ये दसो कि जी तुसां अपने वड्डियां कोल की गल्लां सुनियां? ज़ाहिर है तुसीं पिंड दी जूह दे मालक सो ते फिर रकबा किंज घटया तुहाडे कोलों, क्यों जी? साडे कोल जिहड़ी गल होए मैं सुनदे रहे ते अद्धे पिंड दे मालक सन जी जी। अगों वड्डे फिर मामले हथों दे छड़ी है जां वेच छड़ी ने की कीता ने ओ घोड़ियां लैन लियां ढगे लैन दे। अच्छा, इस सिलसिले दे विच ना आके फिर रकबा जिहड़ा वा घटदा गया गया ते फिर ओ तुसीं तीन पैलियां ही बस रह गई? तीन पैलियां साडे कोल रह गईयां, साडी मौजूदगी च होई रहीआं ने। अच्छा, ये तुहाडे वालिद साहब दा की नाम सी? सरदार सिंह। सरदार सिंह इन्हां दे पिछले सी इत्थे ओ नाम फिर बाद च नाम सरदार बन गया। सरदार बन गया। देखो जी पिंड दे जिहड़े ना सरदार खान ते वल जलालुद्दीन ये उन्हां दी मतलब कि ना उन्हां दे खानदान नाल जिहड़ा तलक है ते इन्हां दे परदादा जिहड़े सन ओह पिंड दे तीसरे हिस्से दे मालक सन ते ये सिख जट सन उन्हें ते चीमे सन। लेकिन बस वक्त दा एक हालात दा एक ऐसा सिलसिला रहा कि इन्हां दे परदादे ने कोई बेची, कोई दादे ने जमीन बेची, हालात माड़े हो गए। हालात माड़े गए, कोई याशियां पै गए, कोई मतलब कि दुनियादारी दे जिहड़े सिलसिले ने सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारां, सदा ना खुशियां दे दिन रसन ते सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारां। हालात सदा एक जैसे नहीं रहिंदे। एक नस्ल कोई दी जिहड़ी गलतियां ने दूसरी नस्लां नूं भुगतणियां पैंदियां ने। हां जी, फिर पाकिस्तान बनेआ ते उदों भी इन्हां दे वालिदैन ने भी कोई बेचियां, इन्हां दे दादे ने बेची। फिर इन्हां कोल सारे ये दो भाई ते तीन जिहड़े ना इन्हां दे दो चाचे, एक ताया ते एक चाचा ते एक नवा, वो इत्थे रह गए, उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया। एक इन्हां दे भाई जिहड़े सन ना वो हिंदुस्तान चले गए ते वो सब तो वड्डे सन।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਕੇ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਖਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ। ਵਾਲਦ ਦਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦ ਦਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਦਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਲੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਡਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੀਨਦਾਰ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਯਾਤੀ ਹੰਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਆਏ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਨ ਕੁਦਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਯਾਤੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਨੈਣ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਾਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫਲਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਖਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਖਾਣੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ, ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਵਾਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੋ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖੋ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੈਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣੀ ਹਯਾਤੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੌ ਨਾਵੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੜਕਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫੜਕਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਖਲਾਕੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ। ਲੋਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜਾਟੀ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੋ? ਅਸੀਂ 5 ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ? ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਹਰੀ? ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੀ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਜਿੱਦਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੈਚ ਚ ਬਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਾਹਮਣੀ। ਅੱਛਾ। ਲੱਤੋਂ ਸ਼ਾਲਾ ਚ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਸੀ ਬੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਤੋਂ ਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹਰਾਤਾ ਕੀ ਤੋਂ ਅਜੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਅੱਖ ਲੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਹ ਜਾਂਦੇ। ਜਵਾਨ ਸੀ ਬੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁਰ ਗਿਆ?
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜੀ 6 ਸਵਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10 12 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਮ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ 10 12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਨੋਮੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਪਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਵਾ ਲਈ 50 ਕਿੱਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਪਰ ਚਨਾਬ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 12 ਸਾਲ ਬੈਠੇ। 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਛੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਸੋਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚੜਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਨਸਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੋੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਲਾ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।